Hello everyone. So we'll start with the next part now. So we have covered the 4 question sets in last session, right? So now we'll move to the remaining 4 question sets. In that, 5th one is related to iris flower classification matrix. Sorry, iris flower classification model. In that, we have to write the Python program to develop a classification model using a logistic regression. Specifically, we need to use a logistic regression over here. Okay, and on this iris data set, we have to evaluate its performance using accuracy and confusion matrix, right? So we have to print the accuracy and confusion matrix over here. It's very simple to implement this classification model. So we'll get a question like this. Question will be there, and we need to import the certain libraries. So it's very simple program from the machine learning classification model, right? So what we have to import? So we are not providing the data set directly to you. What you need to call? We have to load the data set. Just like you have load the MNIST data set, you have to load the iris data set from the function that is a load iris, which will be under data sets. So you have to remember this word, this line, right? From sklearn.datasets, from scikit-learn.dataset, import load iris. What is function there? Load iris in order to load the iris data set. So automatically it will load the data set for you. From model selection, you have to call the train test split. This will be similar, right? In most of the questions you are using this. So we will get familiar to this. sklearn.linear model, you have to call the logistic regression. Model कशाचा आहे? Logistic regression आहे, तर logistic regression algorithm call करा. From scikit-learn.matrix, 2 matrix they have asked in the question, that is accuracy and confusion matrix, that you have to call. For accuracy, you have to call the accuracy underscore score and confusion matrix. Just execute this. So we have imported the required libraries in order to load the data set. Iris will be load. याला df करा किंवा iris करा, that's up to you. You can call it as a df as well. df is equal to load iris and x is equal to त्याच्यामध्ये परत 2 आहेत. फॉर एक्झाम्पल वी हॅव सेपरेटिंग दिस. हे जर सेपरेट करायचं असेल तर सेपरेट करा. समजा लोड केला नंतर df जर कॉल केला तर df कसा दिसतो इथे? इट इज हॅव्हिंग द ॲरे. काय डेटा मध्ये काय दिले आहेत? इनपुट व्हॅल्यू दिले आहेत आणि दुसरा जो आहे नंतर काय दिले आहेत? लेबल्स पण दिले आहेत. ठीक आहे. टार्गेट काय आहे? 0 1 2 सेटोसा व्हर्सिक्युलर व्हर्जिनिका. समजतंय? ही टार्गेट नेम्स मध्ये काय आहे? सेटोसा व्हर्सिक्युलर व्हर्जिनिका. आपल्याला हे सेपरेट करायचंय, एक्स सेपरेट आणि वाय सेपरेट. इज इट विजिबल? स्क्रीन विजिबल आहे का? ही स्क्रीन विजिबल? ओके. सो वी हॅव टू सेपरेट दिस. याला जर सेपरेट करायचं असेल तर कसं सेपरेट करता येईल? एक्स आणि वाय मध्ये सेपरेट करावं लागेल, राईट? सो इन ऑर्डर टू सेपरेट इट, व्हॉट वी कॅन राईट? एक्स इज इक्वल टू डीएफ डॉट डेटा. हा जो कॉलम आहे त्याला एक्स करा आणि डीएफ डॉट टार्गेट जे त्याला काय करा? सो इफ वी आर लाईक युझिंग दिस, याला जर चेक करायचं असेल तर चेक करा. ही प्रॅक्टिस तुम्हाला करावं लागेल की एक्सने काय येतं, एक्सने इनपुट व्हॅल्यूज येतात सगळ्या. ठीक आहे. एक्स आणि नंतर वायने काय येत आहे? फक्त टार्गेट व्हॅल्यूज येतात. सो दोज आर दी 0 1 2. Then we need to split a data into train and test. Xtrain, xtest, ytrain, ytest. Train test split is a function. Just provide x and y data. Test size किती घेतली आहे? What is the test size? 0.2. काय meaning आहे test size? What is the meaning of a test size? 20% data will be used for a testing. Testing and 80% data will be used for a training. Out of 150, सगळे 150 records येते, right? Out of 150, how much data you have to use for a training? For a training you need to use 80% data. 120 records training साठी यूज होतील आणि 30 records टेस्टिंग साठी यूज होतील, like that. So we have splitted the data. Next model is equal to, कोणतं मॉडेल कॉल केलंय? लॉजिस्टिक रिग्रेशन. रॅन्डम स्टेट 42 की डेटा किती शफल करायचा त्याच्यासाठी आपण एक इंटिजर व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करतो रॅन्डम स्टेटच्या फॉर्म मध्ये. इथं कोणती दुसरी प्रोव्हाइड केली? ही डेव्हलपर फ्रेंडली व्हॅल्यू आहे. But you can provide a 10, 20, 30, 100, whatever you want. Then just go for the training a model. Model.fit. कोणता डेटा फिट करणार? ट्रेनिंगचा, लर्निंग करण्यासाठी. मॅक्सिमम इटरेशन 200 घेतो जनरली. हा जसं दिला तरी चालेल, राईट? नेक्स्ट फॉर अ प्रिडिक्शन, व्हॉट यू कॅन कॉल की उरलेला जो 30 डेटा आहे, एक्स टेस्ट स्टडी डेटा किती आहे? 30 रेकॉर्ड्स आहेत. त्याला बरोबर तेच प्रिडिक्ट करतोय का? सेटोसा आहे तर सेटोसा, व्हर्सिक्युलर आहे तर व्हर्सिक्युलर किंवा व्हर्जिनिका आहे तर व्हर्जिनिका. ते चेक करा वाय प्रेडनी. आणि ॲक्युरसी इव्हॅल्युएट करण्यासाठी वाय टेस्ट म्हणजे ऍक्च्युअल काय होतं आणि वाय प्रेड म्हणजे
वाय प्रेड म्हणजे काय प्रिडिक्ट केलं की सेटोसाला सेटोसा, वर्सिक्युलरला वर्सिनिका, वर्सिक्युलर आणि वर्जिनिकाला वर्जिनिका असं प्रिडिक्ट केलंय का? 100% ॲक्युरसी दाखवतो या. हे आयडियल प्रॅक्टिस झाली, पण ॲक्युरसीचा इथं काही इश्यू नाही, म्हणजे 100% एक्सपेक्टेड आहे. हा जो मॅट्रिक्स आला इथं की ह्याच्यामध्ये हे रेकॉर्ड्स आहेत की सेटोसासाठी 6 रेकॉर्ड होते, 6चे 6 तसेच क्लासिफाय झाले. इथं 0च्या जागेवर जर काही दुसरं आलं असतं तर ते मिसक्लासिफाईड झालं असतं. जेवढे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत ते सगळे काय आहेत, करेक्टली क्लासिफाईड होते. सपोज सेटोसा 6, वर्सिक्युलरचे रेकॉर्ड 16 होते, ते ॲज इट इज आले. वर्जिनिकाचे रेकॉर्ड 8 होते, 8चे 8 वर्जिनिका प्रिडिक्ट झाले, बिकॉज ॲक्युरसी इज 100%. नॉन डायगोनलला जर काही आले असते तर दोज आर दी मिसक्लासिफाईड व्हॅल्यूज. इथपर्यंत तुम्हाला हे वर्कआउट करावं लागेल, इथपर्यंत कोड राईट करता यायला पाहिजे. ओरलमध्ये काय विचारू शकतात की फॉर एक्झाम्पल लॉजिस्टिक रिग्रेशन काय, तर लॉजिस्टिक रिग्रेशन काय, क्लासिफिकेशनचा अल्गोरिदम आहे विच इज यूज फॉर दी प्रिडिक्टिंग द कॅटेगरिकल आउटकम. मग ते बायनरी असू शकतं, ते मल्टी क्लास असू शकतं. फ्लॉवर स्पेसिससाठी यूज करतोय आता या केसमध्ये आपण. आयरिसचा जो डेटा सेट आहे तो काय, तो आयरिस डेटा सेट इज हॅव्हिंग 4 इनपुट पॅरामीटर, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ. हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. 5th प्रॅक्टिकल आहे तुमचं, ते परत गो थ्रू करा. विच इज यूज टू क्लासिफाय इट इन टू दी 3 डिफरंट स्पेसिस, वर्सिक्युलर, वर्जिनिका आणि सेटोसा, अशा 3 कॅटेगरीज आहे त्याच्यासाठी. डेटा स्प्लिट काय करतो आपण की काही डेटा सेपरेट ठेवावा लागतो आपल्याला टेस्टिंगसाठी, की ज्याच्यावरती मॉडेल ट्रेन झालेलं नाही, जो मॉडेलला माहित नाही, ज्याच्यावरून मॉडेल लर्न केलेलं नाही. ॲक्युरसी काय, रेशिओ ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन, की सेटोसाला सेटोसा, वर्सिक्युलरला वर्सिक्युलर आणि वर्जिनिकाला वर्जिनिका असे किती रेकॉर्ड्स क्लासिफाय झालेत. की 30 जर मी समजा टेस्टिंगसाठी यूज केला डेटा, तर ते आउट ऑफ 30 समजा 27 करेक्ट प्रिडिक्शन झाले तर 90% ॲक्युरसी आली. 30 आउट ऑफ 30 सगळे करेक्ट प्रिडिक्ट झाले तर 100% ॲक्युरसी आली. 30 आउट ऑफ 24 करेक्ट प्रिडिक्शन झाले तर ॲक्युरसी किती येईल, 80% येईल. व्हॉट इज अ कन्फ्युजन मॅट्रिक्स, सो विच इज अ टेबल. जेवढे प्रिडिक्शन्स असतील, समजा 3 प्रिडिक्शन असले तर 3x3चा टेबल क्रिएट होतो, 2 प्रिडिक्शन असतील तर 2x2चा मॅट्रिक्स क्रिएट होतो. सो विच इज यूज टू इव्हॅल्युएट द मॉडेल परफॉर्मन्स बाय कम्पेअरिंग द ऍक्च्युअल अँड प्रिडिक्टेड व्हॅल्यूज. की ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज काय होते, इथं या साईडला व्हर्टिकल ऍक्च्युअल येतात, इकडे हॉरिझॉन्टल प्रिडिक्टेड येतात. त्या पद्धतीने हा कन्फ्युजन मॅट्रिक्स प्रिडिक्ट होतो. हे रन करण्यासाठी सगळ्यात सिंपल आहे, म्हणजे सगळ्यात सोपं जर डेटा सेट असेल तर हा आहे. येतं लक्षात, इज इट ओके एव्हरीवन? ठीक आहे इथपर्यंत, इज इट ओके गाईज? ओके. नेक्स्ट सेट इज बेस्ड ऑन दी हाऊस प्राइस प्रिडिक्शन. पुढचा सेट कशाचा आहे, हाऊस प्राइसचा आहे, बरोबर ना? व्हॉट वी हॅव टू प्रिडिक्ट, वी हॅव टू प्रिडिक्ट दी हाऊस प्राइस युझिंग अ linear regression model. Linear regression model. So we have to write a Python program to develop a regression model using linear regression to predict the house prices and evaluate a performance using a mean squared error and R2 score. Accuracy आणि mean squared error find out करा, असं याच्या क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय, राईट? सो दिस क्वेश्चन विल बी प्रोव्हाइडेड अँड यू हॅव टू फॉलो दी स्टेप्स. त्या स्टेप्स फॉलो करून परत सेम, म्हणजे नियर अबाउट 6 to 7 स्टेप्स यू हॅव टू प्रोव्हाइड, 6 to 7 स्टेप्स काय करावं लागतील, परफॉर्म करावं लागतील तुम्हाला एव्हरी टाइम. सो व्हॉट आर दी रिक्वायर्ड लायब्ररीज, सेम परत इम्पोर्ट नंपाय ॲज अ NP, PD ॲज अ PD, सॉरी पांडाज ॲज अ PD. जर रिक्वायर्ड असेल तर कॉल करा फ्रॉम ठीक आहे. इम्पोर्ट नंपाय ॲज NP. लक्ष देतं नाही आता हे, म्हणजे आता हे फॅमिलियर झालंय. जर सगळे 8 एक्सपेरिमेंट तुम्ही जर परफॉर्म केले आहे एवढ्या फाईल्स तरी मग हे म्हणजे मोर ऑर लेस सिमिलर सापडेल तुम्हाला. कळतंय का रे? स्ट्रेंथ कमी झाली, बट आय होप जेवढे आहे तेवढ्यांचे लक्ष देत आहे. म्हणजे आपण काय करतोय ते तर लक्ष देतं तुमच्या. तुम्हाला वर्कआउट करायला काही इश्यू नाही. मॉकमध्ये वर्कआउट करा. इन्स्टॉलेशन कसं आहे त्याच्यामध्ये काही इश्यू आले तर मी परत कनेक्ट करल, पण हे परफॉर्म करावंच लागेल. देर इज नो चॉईस. scikit-learn.linear मॉडेल दोन्हीला पण, लॉजिस्टिकला पण लिनियर मॉडेल आहे, लिनियरला पण लिनियर मॉडेल आहे. लिनियर रिग्रेशन कॉल करा. समजा हे जर वर्क नाही झालं असं कॉल करण्यासाठी कसं करतो आपण, scikit-learn.linear मॉडेल टॅब हिट केलंय मी आता. काय हिट केलं, LI टाईप केलं आणि टॅब हिट केलं. काय, scikit-learn.linear मॉडेल इम्पोर्ट लिनियर रिग्रेशन. कळतं येणार आहे एवढं तर करू शकता. येस,
हे करता येईल ना, पाठ करण्याची गरज नाहीये. समजतंय का? टॅब हिट करायचं कीबोर्ड वरती, तो सजेस्ट करतो की त्या वर्डने स्टार्ट होणारे फंक्शन्स कुठले आहेत, राईट. सेम अगेन scikit-learn डॉट मॉडेल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आणि 2 मेट्रिक कॉल केलेत, मीन स्क्वेअर एरर आणि R2 स्कोर. जर एखाद्याने विचारलं की दुसरे मेट्रिक कोणते आहेत, तर मीन ऍब्सोल्यूट एरर आहे आणि रूट मीन स्क्वेअर एरर आहे. 4 मेट्रिक असतात टोटल रिग्रेशनच्या प्रॉब्लेमला. नंतर सॅम्पल डेटा सेट जो आहे तो असं घेऊ शकतो आपण. हा सॅम्पल डेटा सेट तुम्हाला दिला जाईल क्वेश्चन मध्ये की वी आर हॅव्हिंग अ ॲरे, की या हाऊसचे काय आहेत, स्क्वेअर फीट आहेत. स्क्वेअर फीट वरून आपल्याला प्राइस प्रिडिक्ट करायची, दॅट्स ऑल. म्हणजे खूप सारा डेटा सेट नाही. ऑलरेडी जो प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन साठी खूप सारे पॅरामीटर कन्सिडर केले. स्क्वेअर फीट इज देअर, नंबर ऑफ रूम्स आर देअर, फ्लोर इज देअर, लोकेलिटी इज देअर, एव्हरीथिंग इज कन्सिडर. हिअर वी आर जस्ट कन्सिडरिंग दी एरिया वर्सेस प्राइस. इनपुट इज अ एरिया and we are going to predict price only. So area is given in a square feet, price is given in a lakhs. ठीक है. X is equal to np dot array 500, 800, 1000, 1200, 1500. हे 5 व्हॅल्यूज दिले आहेत एरियासाठी. वी आर जस्ट रिशेपिंग इट. रिशेप -1 रिशेप -1 का करतोय आपण, की जो डेटा आहे ह्या रोज कन्सिडर झाले पाहिजेत. म्हणजे याला उलट करायचंय. आता हे कॉलम वाईज दिसतात ना आपल्याला, 500, 800 हे ट्रान्सफॉर्म झाले पाहिजेत रो वाईज. आणि याची जी डायमेन्शन आहे ती काय झाली पाहिजे, 2 झाली पाहिजे. आता ही सिंगल डायमेन्शन आहे, तर हे डेटा फ्रेमच्या फॉर्मॅटमध्ये करायचंय मला, म्हणून -1 केलं रिशेपसाठी. तर आता हे 2D झाला आहे रे. 2 ब्रॅकेट आलेत बरोबर ना. सुरुवातीला आणि शेवटी किती ब्रॅकेट आलेत, सुरुवातीला आणि शेवटी किती ब्रॅकेट आलेत, 2 ब्रॅकेट आले. लक्षात येतंय का रे? सिंपल विचारत होतो. ठीक आहे, मी रिशेप राईट केलं, पण का केलं बरोबर, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 1D अरे इंटू दी 2D अरे. आणि रो वाईज तो डेटा रीड व्हायला पाहिजे. ह्या रोज कन्सिडर झाल्या होत्या, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो. सेम परत वाय साठी, वाय np डॉट अरे ही सिंगल लागते, 1D अरे राहतो हा, म्हणून याला रिशेप करण्याची गरज नाहीये. रिशेप कशाला करायचंय, फक्त एक्स ला रिशेप कशाला करायचंय, एक्स. देन वी नीड टू स्प्लिट अवर डेटा इंटू दी ट्रेनिंग अँड टेस्टिंग. एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, वाय ट्रेन कॉमा वाय टेस्ट. फंक्शन इज अ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जस्ट प्रोव्हाइड एक्स अँड वाय डेटा, टेस्ट साइज 0.2. ऍक्च्युली आता रिअल वर्ल्ड केसेसच्या हिशोबाने हे खूप कमी 0.2, कारण 5 डेटा यूज केलाय. 10, 20 असे डेटा पाहिजे. सो दिस विल बी प्रोव्हाइडेड टू यू. एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज दिल्या जातील, त्याच्यानुसार हे वर्क करा. ठीक आहे. मॉडेल क्रिएट करताना काय कॉल केलंय, व्हॉट यू हॅव कॉल व्हाईल क्रिएटिंग अ मॉडेल, लिनियर रिग्रेशन कॉल केलंय, राईट. जस्ट फिट युअर डेटा ऑफ एक्स ट्रेन अँड वाय ट्रेन ऑन अ मॉडेल. लिनियर रिग्रेशनला फिट करा. वाय प्रेड करण्यासाठी परत कोड सेम आहे. वाय प्रेड इक्वल टू मॉडेल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट. एक्स टेस्टच्या व्हॅल्यूज वरून वाय प्रेड करायचंय तुम्हाला, आणि वाय प्रेडच्या व्हॅल्यूज वाय टेस्ट सोबत कम्पेअर करायचे. देन इट विल गिव्ह यू दी ॲक्युरसी. इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी मीन स्क्वेअर एरर कॉल करतोय मी. प्रिंट मीन स्क्वेअर एरर. कोर्टमध्ये जे काही प्रोव्हाइड करू आपण, कोर्टमध्ये जे काही प्रोव्हाइड करू ते ॲज इट इज प्रिंट होईल. काय मेट्रिक माझ्याकडे, मीन स्क्वेअर एरर. वाय टेस्ट मीन्स ऍक्च्युअल व्हॅल्यू ऑफ वाय. वाय प्रेड म्हणजे आपल्या मॉडेलने प्रिडिक्ट केलेली व्हॅल्यू. या दोन्हीचं कंपॅरिझन करून मीन स्क्वेअर एरर जो काही येईल तो द्या. आता 0 दिला याने, ऍक्च्युली हे 0 नाही द्यायला पाहिजे, इट शुड गिव्ह सम व्हॅल्यू. आणि न्यू एरियासाठी काय दिलंय, की 1200 एरिया असेल तर 119 लाख अशी त्याची व्हॅल्यू येते. ठीक आहे. सो इट शुड वर्क समवेअर. जर ॲक्युरसी कॉल केली होती आपण, R2 स्कोर कॉल केलाय आपण, राईट. R2 स्कोर ऑफ वाय टेस्ट कॉमा वाय प्रेड. इथून कॉपी पेस्ट करू शकता. ऑलवेज कम्पेअर करताना या दोनच व्हॅल्यू कम्पेअर करतो आपण. Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+C. What is R2 score? Null व्हॅल्यू आली, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग लाईक लेस रेकॉर्ड. इथं कमी रेकॉर्ड्स आहेत म्हणून असं शो केलंय, बट इट इज फाईन. ठीक आहे. प्रिडिक्शन देताना काय देतो तो, 1200 साठी किती आहे, 1200 साठी 19 अशी व्हॅल्यू होती, 120च्या आसपास व्हॅल्यू दिली तो. ठीक आहे. म्हणजे आता प्रोपोर्शन मध्ये व्हॅल्यू 100 साठी 100, 90 साठी 90, लाईक दॅट. ठीक आहे. वायवा क्वेश्चन्स काय असू शकतात, गोटीचं लिनियर रिग्रेशन, इट्स अ सुपरवाइज्ड लिनियर लॉजिस्टिक. हे काय आहेत, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स आहेत, यूज टू प्रिडिक्ट अ कंटिन्युअस व्हॅल्यू. ही लॉजिस्टिक रिग्रेशन मध्ये कॅटेगरिकल डेटा होता. लॉजिस्टिक रिग्रेशन मध्ये डेटा कसा होता, कॅटेगरिकल होता. सेटोसा, व्हर्सिक्युलर, व्हर्जिनिका. याच्यामध्ये डेटा कसा आहे, कंटिन्युअस आहे, विच इज युझिंग अ स्ट्रेट लाईन रिलेशनशिप. y इक्वल टू mx+c या इक्वेशन वरती हे डिपेंड आहे. व्हॉट इज अ डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. त्याच्यामध्ये इंडिपेंडंट इनपुट व्हेरिएबल काय होतं, एरिया. इनपुट इंडिपेंडंट फीचर असे 3 वर्ड आहेत इनपुट व्हेरिएबल साठी.
इनपुट इंडिपेंडंट फीचर, डिपेंडंट आउटपुट टार्गेट. हाऊस प्राइस काय आहे, टार्गेट आहे तुमचं, विच इज अगेन कॉल्ड एज द आउटपुट और डिपेंडंट. समजतंय. सो व्हॉट डज द मॉडेल लर्न ड्युरिंग द ट्रेनिंग. मॉडेल काय लर्न करतं की रिलेशनशिप फॉर्म करतं, बेस्ट फिटेड लाईन फॉर्म करतो हा बिटवीन एरिया आणि प्राइस. की मी जर नवीन काही एरियाची व्हॅल्यू दिली तर व्हॉट कुड बी द प्राइस. इट इज वर्किंग लाईक दॅट. समजतंय. स्ट्रेट लाईन फॉर्म करतो y इक्वल टू mx प्लस सी या इक्वेशन नुसार y ची व्हॅल्यू आपल्याला प्रिडिक्ट करून देतो. व्हॉट इज द मीन स्क्वेअर्ड एरर. इट्स अ डिफरन्स बिटवीन द ऍक्च्युअल स्क्वेअर्ड डिफरन्स आहे काय. मीन स्क्वेअर्ड एरर इज ॲव्हरेज ऑफ अ स्क्वेअर्ड डिफरन्स बिटवीन ऍक्च्युअल आणि प्रिडिक्टेड व्हॅल्यू. सपोज मॉडेलने ऍक्च्युअल प्रिडिक्ट केली 115, प्रिडिक्ट किती केली आहे 115, ऍक्च्युअल किती होती 120. मग 120 आणि 115 चा स्क्वेअर्ड डिफरन्स. परत दुसरी प्रिडिक्ट केली की 100, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू होती 95 आणि 100 चा स्क्वेअर्ड डिफरन्स. या सगळ्याची समेशन काय देतो, मीन स्क्वेअर्ड एरर देतो. दिस ॲव्हरेज. हाऊ वी कॅन प्रिडिक्ट अ न्यू प्राइस. सो बाय गिव्हिंग अ न्यू इनपुट. इनपुट काय आहे, एरिया. जर नवीन इनपुट दिलं तर आपल्याला हा काय देईल, नवीन व्हॅल्यू देईल प्रिडिक्शनची. येस. सो मॉडेल डॉट प्रिडिक्ट इज अ फंक्शन. लक्ष देतंय का रे, समजतंय एव्हरीवन. तर हे 6 प्रॅक्टिकल्स आतापर्यंत डिस्कस केलेत आपण. So in first part we have discussed the 4 practicals. Right now we have seen the 2 practical, that is a logistic regression classification चं model, linear regression चं model. Regression च्या मॉडेलला डेटा आउटपुटचं नेचर कंटिन्युअस असतं. क्लासिफिकेशनच्या मॉडेलला आउटपुटचं नेचर कॅटेगरिकल असतं. एवढं लक्षात ठेवा फक्त. येस. काय डाऊट आहे आतापर्यंत. एनी डाऊट टिल नाऊ. बोला. एनी डाऊट टिल नाऊ. Can we proceed further? Yes. ठीक है. So in next question set, what is the practical? It was based on the Markov model or Markov chain model, right? So what was there in a Markov model? Markov model मध्ये काय यूज केलं आपण. So it's a probabilistic approach, right ना. Deterministic आणि probabilistic अशा दोन असतात. So they can ask what is a Markov model. So Markov model is a probabilistic approach की randomly आपल्याला जर म्हणजे असं deterministic व्हॅल्यू नाही पाहिजे की आपल्याला प्रिडिक्शन्स करायचे. That's why we are using a probabilistic approach. So what we need to do, we have to implement the Markov chain model using a Python to simulate a machine state transition. मशीनच्या वेगवेगळ्या स्टेजेस आहेत. ऑपरेशनल, मायनर वियर, मेजर फेल्युअर किंवा मेजर फॉल्ट आणि फेल्युअर अशा 4 स्टेट दिलेल्या आहेत मशीनच्या ट्रान्झिशनच्या स्टेट. त्याच्यासाठी आपल्याला काय प्रिडिक्ट करायचंय, फेल्युअर प्रिडिक्ट करायचे. राईट. सो व्हॉट वी नीड टू डिफाईन फर्स्ट की स्टेट्स दिल्या जातील. या डिफाईन अ मशीन स्टेट. काय ऑपरेशनल, मायनर वियर, मेजर फॉल्ट आणि फेल्युअर. हे असं पण असू शकतं की वर्किंग, मायनर, लेस वियर, मेजर वियर, नंतर फेल्युअर आणि रिपेअर अशा 5 पण येऊ शकतात. सो वी हॅव प्रोव्हाइडेड दी 4 स्टेट्स ओव्हर हियर. वी नीड टू डिफाईन अ ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स. सो वी हॅव सीन दिस इन अ प्रॅक्टिकल की याचा ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स फॉर्म करा. जेवढ्या व्हॅल्यूज इथं दिलेल्या आहेत तेवढा मॅट्रिक्स आला पाहिजे. इथं 2D मॅट्रिक्स आहे. आता कसं आहे, np डॉट ॲरे ऑफ नमपाय कॉल करा, 2D ॲरे फॉर्म करायचा 4x4 चा. इथं जर 5 स्टेजेस घेतल्या, 5 स्टेट्स घेतल्या तर मॅट्रिक्स किती जाईल, 5x5 येईल. याच्यामध्ये किती व्हॅल्यूज येतील, 5 व्हॅल्यूज येतील. 0.7 म्हणजे काय आहे की ऑपरेशनलची प्रोबॅबिलिटी किती आहे, 0.7. ऑपरेशनल मधून मायनर वियरला जाण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे, 20%. नंतर मायनर वियर कडून मेजर फॉल्ट कडे जाण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे, 10%. सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोबॅबिलिटी व्हॅल्यू. इथं 0 प्रोबॅबिलिटी. राईट. की ऑपरेशनल आणि फेल्युअर जर कन्सिडर केलं मी, ऑपरेशनल इथं आहे, फर्स्ट रो ऑपरेशनल, सेकंड रो मायनर वियर, थर्ड रो मेजर फॉल्ट, फोर्थ रो फेल्युअर वियर. फर्स्ट कॉलम ऑपरेशनल, सेकंड कॉलम मायनर वियर, थर्ड हा कॉलम मेजर फॉल्ट आणि लास्टचा कॉलम फेल्युअर. तर याची कंपॅरिझन करतो. हा सपोज सेकंडला काय आहे, मायनर वियर आणि फेल्युअर मध्ये किती प्रोबॅबिलिटी आहे, 10%. देर आर 10% चान्स की मे बी फेल्युअर विथ मायनर वियर. सो दिस इज हाऊ वी नीड टू क्रिएट अ ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स. हा क्रिएट करावाच लागेल, पाहिजे ते या व्हॅल्यूज पाठ करून ठेवा. We need to create a matrix like this, and in order to initialize the system, we need to initialize the system from the 0th position. So we are having 4 positions: operational, minor wear, major fault आणि failure. या 4 पोझिशन आहेत. इंडेक्सिंग कशी वर्क होते, 0 पासून वर्क होते. ऑपरेशनल 0 ला असेल, ऑपरेशनलची इंडेक्स किती इथं 0, मायनर वेअरची किती आहे 1, मेजर फॉल्टची 2 आणि फेल्युअरची इंडेक्स किती आहे
3 0 1 2 3. ठीक आहे. स्टेट 0 म्हणजे काय? ऑपरेशनल. हिस्ट्रीमध्ये व्हॅल्यूज काय करायचे? स्टोअर करायचे मला. आय हॅव इनिशिएटेड दी हिस्ट्री एज अ एम्प्टी लिस्ट. काय म्हणून इनिशिएट केली? ही एम्प्टी लिस्ट म्हणून इनिशिएट केली. तर नंतर याच्यामध्ये व्हॅल्यूज अपेंड करायच्यात म्हणून त्याला एम्प्टी ठेवलंय. इन ऑर्डर टू सिम्युलेट दी स्टेट ट्रान्झिशन्स. स्टेट ट्रान्झिशन कशा सिम्युलेट करायच्यात? फॉर आय इन अ रेंज ऑफ 15. ही रेंज किती घेऊ शकतो आपण, की किती तुम्हाला इव्हेंट्स पाहिजेत. सो हाऊ मेनी इव्हेंट्स आय वॉन्ट? आय जस्ट वॉन्ट 15 इव्हेंट्स. हे 20 घेऊ शकता, 25 घेऊ शकता. हिस्ट्री डॉट अपेंड अ स्टेट. स्टेटला काय करा? हिस्ट्रीमध्ये अपेंड करा. व्हॉट आर दी स्टेट्स? ऑपरेशनल, मायनर वियर, मेजर फॉल्ट आणि फेल्युअर. हे 4 स्टेट्स आहेत. प्रिंट स्टेप काय? i+1. 0च्या नंतर काय? 1 1 2 3 4 5 असं इथपर्यंत जाईल 15 पर्यंत. ठीक आहे. हे प्रिंट व्हायला पाहिजे. i+1 स्टेप ॲज इट इज प्रिंट होईल. आय म्हणजे काय? की जिथून सुरुवात केली 0 पासून तर 14 पर्यंत, म्हणजे 0 पासून तर 1 to 15 प्रिंट करायला. कॉमा स्टेट्स ऑफ अ स्टेट. की स्टेट्स ही लिस्ट आहे, त्याच्यामधून काय कन्सिडर करा? स्टेट कन्सिडर करा. स्टेट इक्वल टू np डॉट रँडम चॉईस. व्हॉट इज अ फंक्शन अंडर numpy? अंडर numpy वी आर हॅव्हिंग अ फंक्शन दॅट इज अ रँडम चॉईस. किती चॉईसेस आहे तुम्हाला? 0 1 2 3 याच्यापैकी कुठली तरी एक चॉईस त्यांनी रँडमली चूज केली पाहिजे. आणि p इक्वल टू p ऑफ अ स्टेट. वरती ऑलरेडी p तुम्ही डिफाईन केला आहे की याच्यामधली कुठली स्टेट घेत आहे, राईट? 0.7 0.5 दॅट स्टेट इट इज टेकिंग. आफ्टर वर्किंग विथ दिस काय 15 याच्यासाठी वर्क करायला. सो इट विल गिव्ह दी चॉईस. सगळ्या याच्यासाठी फेल्युअर दिलं. ऍक्च्युली इट शुड नॉट वर्क लाईक दिस. असं वर्क नाही झालं पाहिजे. विल सी आफ्टर वर्किंग अगेन. काहीतरी चुकतंय. ठीक आहे. इनिशियल 0 15. हां, इट शुड वर्क लाईक दिस. फर्स्ट स्टेज सपोज ऑपरेशनल घेतली, नंतर मायनर वियर, ऑपरेशनल, मायनर वियर रँडमली चॉईस करतोय बिकॉज ऑफ दिस np डॉट रँडम चॉईस. सो इट कॅन गिव्ह अस दी व्हॉट कॅन बी द नेक्स्ट स्टेट ऑफ दी मशीन. मशीनला 4 स्टेट्स डिफाईन केलं, त्यातली नेक्स्ट स्टेट काय येऊ शकते? जे रिझल्ट वरती प्लॉट जे आपण वर्कआउट केले तेच काय काय करून पाहिजे? मला व्हिज्युअलाइज करून पाहिजे. फॉर दॅट आय एम युझिंग दी मॅटप्लॉटलिब डॉट पायप्लॉट. ठीक आहे. मार्कर इक्वल टू ओ. हे इथं 0 दिलेलं ना असं, त्यामुळे हे डॉट डॉट येतात. असे जे पॉईंट्स जे शो केलेत ते कशामुळे आलेत? त्याच्यामुळे आलेत. प्लॉट काय करायचंय मला? हिस्ट्री प्लॉट करायची. हिस्ट्री प्लॉट करायची. हिस्ट्रीमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर केल्यात मी. आय जस्ट वॉन्ट अ टायटल ॲज अ मशीन स्टेट ट्रान्झिशन ओव्हर अ टाइम. सो टायटल डिपेंड्स ऑन यू. तुमच्यावरती आहे की टायटल काय द्यायचंय. एक्स लेबल आणि वाय लेबल पण तुम्ही डिफाईन करू शकता. वाय टिक्स ज्या व्हॅल्यूज आहेत 0 1 2 3 या स्टेट्स म्हणून दिल्या पाहिजेत. 3 आहेत व्हॅल्यू, 4 आहेत व्हॅल्यू, बरोबर ना? 0 ला ऑपरेशनल, 1 ला मायनर वियर, 2 ला मेजर फॉल्ट, 3 ला फेल्युअर. असे 4 स्टेट आहेत. ग्रीड हे बॉक्सेस शो करतोय ग्रीड, आणि plt डॉट शो काय करेल? ग्राफ शो करेल. सो इफ वी आर डुईंग अनालिसिस, इथपर्यंत एक्सपेक्टेड आहे प्रॅक्टिकलमध्ये तुमच्याकडून. व्हिज्युअलाइज दी रिझल्ट. जस्ट व्हिज्युअलाइज दी रिझल्ट. जर अनालिसिस हे एक्सप्लेन करावं लागेल की इफ मशीन फ्रिक्वेंटली रिचेस टू अ मेजर फॉल्ट S3, तर हा काय फेल्युअर दाखवलाय, राईट? देन मेंटेनन्स इज रिक्वायर्ड. इफ इट रिचेस टू दी फेल्युअर S4, स्टेट 4 ला रिचेस केलं तर इमिडिएट रिपेअर इज निडेड. इथं जर रीच झाली तर इथं काय? इमिडिएट रिचर. या टाइम स्टेपला इमिडिएट रिपेअर इज निडेड. सो इट विल हेल्प अस टू प्लॅनिंग अ प्रिडिक्टिव्ह मेंटेनन्स. नेक्स्ट मेंटेनन्स कधी करायचं याच्यासाठी आपल्याला युजफुल होतं. सो दिस इज लाईक शॉर्ट फॉर्म ऑफ युअर 7th प्रॅक्टिकल दॅट वॉज बेस्ड ऑन दी मार्कोव मॉडेल. तर मार्कोव प्रोसेस काय असं विचारतं याच्यामध्ये. सो व्हॉट इज अ मार्कोव प्रोसेस? मार्कोव इज अ स्टॉकेस्टिक प्रोसेस. स्टॉकेस्टिक म्हणजे रँडम. ओके. स्टॉकेस्टिक प्रोसेस वेअर नेक्स्ट स्टेट डिपेंड ओनली ऑन अ करंट स्टेट. म्हणजे सपोज 4 स्टेट आहे आपल्याकडे. ऑपरेशनल, मायनर फॉल्ट, मेजर फॉल्ट आणि फेल्युअर. तर मायनर फॉल्ट फक्त ऑपरेशनलवर डिपेंड राहील, मेजर फॉल्ट फक्त मायनरवर डिपेंड राहील, आणि फेल्युअर फक्त मेजर फॉल्टवर डिपेंड राहील. फेल्युअरचा आणि डायरेक्ट ऑपरेशनलचा काही संबंध नाही राहणार. दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. मार्कोव चेन काय? मॅथमॅटिकल मॉडेल दॅट डिस्क्राइब द ट्रान्झिशन बिटवीन द डिफरंट स्टेट्स विथ अ फिक्स्ड प्रोबॅबिलिटी. प्रोबॅबिलिटीच्या व्हॅल्यूज दिल्या तुम्हाला 70%, 30%, 10%. फक्त एक क्वेश्चन अजून विचार दिली तर काय? हे जे डिफाईन करतो ना आपण हे मॉडेलच्या व्हॅल्यूज, या रोजची सम किती आली पाहिजे रे? टोटल पूर्ण रोजची सम 1 यायला पाहिजे. नॉट लेस दॅन 1, नॉट ग्रेटर दॅन 1. मॅक्सिमम प्रोबॅबिलिटीची व्हॅल्यू किती? 1. ठीक आहे. प्रत्येक ठिकाणी रोजची सम किती यायला पाहिजे? 1 यायला पाहिजे. समजतंय? तर ह्या व्हॅल्यूज डिफाईन करताना एवढं लक्षात ठेवा फक्त की या ज्या 4 व्हॅल्यूज घ्याल तुम्ही, या सगळ्याची समेशन किती येईल ॲट द एंड? 1. ठीक आहे. सो इट शुड बी 1. प्रोबॅबिलिटीची व्हॅल्यू 1 घ्यायची. नेक्स्ट
मशीन स्टेट्स काय आहेत, मायनर विअर, ऑपरेशनल, मायनर विअर, मेजर फॉल्ट आणि फेल्युअर, या 4 मशीन स्टेट्स आहेत. आणि ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स काय, वी शो दी प्रोबॅबिलिटी ऑफ मुव्हिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर. ही ऑपरेशनल कडून मायनर विअर कडे आणि मायनर विअर कडून मेजर फॉल्ट कडे, मेजर फॉल्ट कडून फेल्युअर कडे जाण्याच्या प्रोबॅबिलिटीच्या व्हॅल्यूज कशातून मिळतात आपल्याला, ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स मधून मिळतात. व्हाय इट इज युज्ड, सो फेल्युअर स्टेट कन्सिडर ऍब्सॉर्बिंग बिकॉज वन्स मशीन रिचेस टू अ फेल्युअर इट रिमेन्स इन दॅट स्टेज. प्रोबॅबिलिटी किती इथं 1 कन्सिडर केली. इथं ज्यावेळेस फोर्थ लाईन कशाची आहे, फेल्युअरची, फोर्थ कॉलम कशाचा आहे, फेल्युअरचा. ज्यावेळेस फेल्युअरला फेल्युअर मॅच होतं त्यावेळेस प्रोबॅबिलिटी किती आहे, 100% फेल्युअर. सो इट्स ऍब्सॉर्बिंग स्टेट. ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ वी नीड टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट, किंवा हा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला असा एक्सप्लेन करावा लागेल. इज इट ओके गाईज, समजतंय का रे, लक्षात येतंय? येस. So at the last we can move to the last practical that is based on the reinforcement learning. शेवटचं प्रॅक्टिकल कशावर डिपेंड आहे तुमचं, इट इज बेस्ड ऑन द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ अ क्यू लर्निंग और reinforcement learning for energy consumption optimization. So in actual practice, like during the examination, during the practicals, we have taken the 2 use cases for this, robot navigation आणि energy consumption optimization. अशा 2 यूज केलेत आपण, बरोबर ना, रोबोट नेव्हिगेशन आणि एनर्जी कंझम्पशन. सो हिअर वी नीड टू इम्प्लिमेंट इट फॉर द एनर्जी कंझम्पशन ओनली. सो वी नीड टू डिफाइन अ स्टेट्स ओव्हर हिअर. 2 लायब्ररीज कॉल केले आहेत, इम्पोर्ट नंपाय ॲज अ एनपी अँड रँडम. रँडम कशासाठी, रँडम चॉईस करण्यासाठी. ठीक आहे. स्टेट आणि ऍक्शन 2 द्यावं लागतात आपल्याला याच्यामध्ये, स्टेट आणि ऍक्शन. व्हॉट स्टेट इज डिफाईन, स्टेट काय डिफाईन केले आहेत, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अ स्टेट, की काय काय घ्यायचे आहेत, बरोबर ना. सो सपोज लो, मीडियम आणि हाय असे यूज केलेलं आहे. सो दिस इज फॉर लोड कंडिशन. ह्या काय आहेत, स्टेट म्हणजे कशाचे आहेत, दीज आर दी लोड कंडिशन्स, दीज आर दी लोड कंडिशन्स. आणि नंतरचं काय, ऍक्शन्स, की काय ऍक्शन घेतली पाहिजे, की लो लोड आहे तर रिड्यूस केली पाहिजे. काय रिड्यूस केली पाहिजे, पॉवर, राईट ना. सो पॉवर कंझम्पशन, नेक्स्ट इज फॉर पॉवर कंझम्पशन, रिड्यूस अ पॉवर कंझम्पशन, मेंटेन अ पॉवर or increase the power. So it is for the power. So 3 states are there and accordingly 3 actions are there. If there is a high load, we need to increase the power. So for this we need to initialize the Q table which will be of zeros. जेवढ्या इथं स्टेट आणि ऍक्शन घेतलेले आहेत तेवढ्या डायमेन्शनचा Q टेबल जनरेट झाला पाहिजे. Q इक्वल टू NP डॉट झिरोज, 3x3 चा मॅट्रिक्स क्रिएट करायला, झिरो व्हॅल्यू इनिशिएट कुठून करणार आहे, झिरोज पासून इनिशिएट करायला. कुठून इनिशिएट करल, 0 पासून. जर याला कॉल करायचा असेल तर कॉल करून बघा इथं, व्हॉट इज अ क्यू. सो क्यू इज लाईक दिस, 3x3 चा मॅट्रिक्स क्रिएट करल. नंतर हे पॅरामीटर्स डिफाईन करतो आपण, अल्फा, गॅमा आणि एप्सिलॉन. सो हे सेम ठेवा पॅरामीटर्स. अल्फा इज फॉर लर्निंग रेट, अल्फा इज यूज फॉर लर्निंग रेट, की नेक्स्ट स्टेप पासून, म्हणजे स्मॉल व्हॅल्यू जर घेतली तर स्लो लर्न करतोय तो, की न्यू नॉलेज इज रिप्लेसिंग ओल्ड नॉलेज, की लास्ट स्टेप पासून नवीन काय लर्न केलंय. सो दॅट लर्निंग रेट इज डिफाईन विथ द हेल्प ऑफ अल्फा. कमीत कमी व्हॅल्यू पाहिजे, म्हणजे स्लो लर्निंग मध्ये कन्सिडर होतं. गॅमाची जी व्हॅल्यू आहे दॅट इज अ डिस्काउंट फॅक्टर. गॅमा जो दिला इथं तो काय म्हणून घेतलाय, इट इज अ डिस्काउंट फॅक्टर विच इज टेकन फॉर द फ्युचर रिवॉर्ड. ऍट द एंड काय पाहिजे, रिइन्फोर्समेंट लर्निंग मध्ये रिवॉर्ड्स क्युम्युलेटिव्ह ऍड होतात, म्हणजे सगळ्या रिवॉर्डची काय होते, ऍडिशन होते. तर ऍट द एंड आपल्याला जास्तीत जास्त पाहिजेत, राईट. सो इट इज हायर व्हॅल्यू, दॅट मीन्स एजंट इज कन्सिडरिंग द लॉंग टर्म बेनिफिट. ही व्हॅल्यू कशी पाहिजे, हायर पाहिजे, म्हणून 0.9 घेतली. इट इज टेकन ॲज अ हायर व्हॅल्यू. आणि एप्सिलॉन जो घेतलेला आहे इथं, एप्सिलॉन इज टेकन फॉर एक्सप्लोरेशन रेट. Exploration rate. Epsilon is for exploration rate. So for exploration rate, what is the exploration rate? 0.2 घेतला याचा. याचं मिनिंग काय आहे की 20% चान्स ऑफ एक्सप्लोरिंग रँडम ऍक्शन, म्हणजे 80% काय आहे, बेस्ट नोन ऍक्शन कन्सिडर करायला. सो दीज व्हॅल्यूज आर टेकन लाईक डिफॉल्ट, याच व्हॅल्यूज कन्सिडर केल्यात मोस्ट ऑफ द टाइम. आणि रिवॉर्ड मॅट्रिक्स पण ॲज इट इज ठेवा. रिवॉर्ड्स काय करायचे आपल्याला, क्युम्युलेटिव्ह ऍड करायचे, राईट. सो रिवॉर्ड इक्वल टू NP डॉट ॲरे ऑफ, या 3x3 चा मॅट्रिक्स कन्सिडर करा, राईट. लो लाईक स्टेट, स्टेट काय आहेत, लो, मीडियम, हाय. आणि लोडच्या व्हॅल्यूज काय आहेत, रिड्यूस, मेंटेन आणि इन्क्रीज. मग 5 -1 -2 3 4 0 कीप व्हॅल्यूज ॲज इट इज.
आणि जे एपिसोड्स परफॉर्म करायचे, एपिसोड्स म्हणजे किती इटरेशन्स तुम्ही परफॉर्म करणार याच्यासाठी, हाऊ मेनी लर्निंग इटरेशन्स विल बी देअर. सो फॉर दॅट यू हॅव टू राईट अ कोड लाईक दिस. जिथपर्यंत पॉसिबल आहे तिथपर्यंत हा कोड राईट करा. हा सगळ्यात राईट होईल याची गॅरंटी कमी आहे. ठीक आहे. जर नाही आला प्रॅक्टिकल, समजा हे एक्झामला नाही आला, इट्स ओके. बट इफ इट इज गिवन देन यू हॅव टू राईट लाईक दिस की 1000 किंवा 500 साठी याला राईट करावंच लागेल, याला काही ऑप्शन नाही. सो द एजंट विल लर्न 1000 टाइम्स टू इम्प्रूव्ह दिस क्यू टेबल फॉर एपिसोड इन अ रेंज ऑफ एपिसोड्स. किती एपिसोड्स आहेत? 1000 एपिसोड्स मध्ये 1000 टाइम्स हा इटरेट करेल. स्टेट इज इक्वल टू रॅन्डम डॉट रॅन्ड इंटिजर 0,2. 0,2 म्हणजे 0, 1, 2 अशा 3 व्हॅल्यूज आहेत. स्टेटमध्ये 3 रेकॉर्ड्स आहेत, बरोबर ना, लो, मिडियम, हाय. तेवढ्या वेळेला इटरेट होईल हा. इफ रॅन्डम डॉट युनिफॉर्म, काय फंक्शन, रॅन्डम डॉट युनिफॉर्म 0,1 असं असेल, लेस दॅन एप्सिलॉन असेल, लेस दॅन म्हणजे एप्सिलॉनची व्हॅल्यू किती घेतली, 0.2 घेतली, तशी जर पोझिशन असेल इथं, तर काय कन्सिडर झालं पाहिजे, ऍक्शन इक्वल टू रॅन्डम डॉट रॅन्ड इंटिजर, रॅन्डम डॉट रॅन्ड इंटिजर एनी वन बिटवीन ऍक्शन मधली मग ती 0, 1, 2 मधली एक व्हॅल्यू कन्सिडर करा. किंवा इफ इट इज फॉल्स, जर इफ फॉल्स झाला इथं तर एल्सला काय झालं पाहिजे, ऍक्शन इक्वल टू एनपी डॉट अर्ग मॅक्स ऑफ अ क्यू स्टेट, की त्यातली मॅक्सिमम इंडेक्स वाली व्हॅल्यू फेच करा. अर्ग मॅक्स काय देतं की कोणत्या व्हॅल्यू म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यूची इंडेक्स किती, मॅक्सिमम व्हॅल्यूची इंडेक्स नंपाय अरे मधली मॅक्सिमम व्हॅल्यूची इंडेक्स कशाने मिळते, अर्ग मॅक्स मिळते. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. रिवॉर्ड इक्वल टू, रिवॉर्ड मध्ये काय झालं पाहिजे, रिवॉर्ड्स इज इक्वल टू रिवॉर्ड्स ऑफ स्टेट अँड ऍक्शन, आणि नेक्स्ट स्टेट कशावर डिपेंड आहे, रॅन्डम डॉट रॅन्ड इंटिजर ऑफ 0, 1, 2 3 व्हॅल्यूज मध्ये. शेवटचं जे आन्सर येणार आहे, दिस विल बेस्ड ऑन ऑल दिस पॅरामीटर्स, की क्यू ऑफ स्टेट अँड ऍक्शन. स्टेट ॲज अ रो वाईज आहे, ऍक्शन ॲज अ कॉलम वाईज आहे. म्हणजे सपोज लोड असेल तर मग त्याला सेकंड काय घ्यायचं, इन्क्रीज करायची पॉवर, रिड्यूस करायची का, त्याच्यासाठी क्यू ऑफ स्टेट कॉमा ऍक्शन प्लस अल्फा इंटू रिवॉर्ड प्लस गॅमा इंटू एनपी डॉट मॅक्स ऑफ अ नेक्स्ट स्टेट, आणि क्यू ऑफ स्टेट कॉमा ऍक्शन या सगळ्या व्हॅल्यूज कन्सिडर करून क्यू टेबल प्रिंट होईल. हा क्यू टेबल येईल तुमचा 3/3 चा. याच्यातली जी मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे, सपोज याच्यामध्ये या फर्स्ट रो मध्ये काय आले मॅक्सिमम व्हॅल्यू, 41.44, 29.84 आणि 26.43 अशा 3 व्हॅल्यूज आल्यात. या 3 मध्ये मॅक्सिमम कोणती आहे, 41, म्हणजे ती स्टेट येईल ती दादा, राईट, ती स्टेट कन्सिडर होईल. नंतर सेकंड रोला 39 मॅक्सिमम आहे, ती स्टेट कन्सिडर होईल. आणि लास्ट याला काय आहे, 41 मॅक्सिमम आहे, ती स्टेट कन्सिडर होईल. ठीक आहे, म्हणजे ती ऍक्शन परफॉर्म करेल तो. ऍक्च्युली ऍक्शन काय काय आहेत, व्हॉट आर द ऍक्शन्स, डिफरंट ऍक्शन्स आहेत, राईट. सो व्हॉट आर द ऍक्शन्स, रिड्यूस पॉवर, मेंटेन पॉवर आणि इन्क्रीज पॉवर. तर इथं काय कन्सिडर करेल तो, रिड्यूस पॉवर. इथं पण काय कन्सिडर करेल, रिड्यूस पॉवर. आणि इथं काय कन्सिडर करेल, इन्क्रीज पॉवर. ठीक आहे, म्हणजे याच्यासाठी लोड वाढला तर काय झालं पाहिजे, इन्क्रीज पॉवर झालं पाहिजे, राईट. फॉर अ लो लोड जर लो आहे तर रिड्यूस पॉवर असं कन्सिडर झालं पाहिजे. आणि याला जर ऑप्टिमल पॉलिसी तुम्हाला जर इम्पोर्ट करायची असेल, एक्सट्रॅक्ट करायची असेल, देन वी कॅन प्रिंट एन बेस्ड पॉलिसी. हा बॅकस्लॅश एन जो यूज केला तो फक्त न्यू लाईन साठी यूज केलाय, तर जास्त काही वर्क नाही. फॉर आय इन अ रेंज ऑफ लेंथ ऑफ अ स्टेट, जेवढ्या स्टेट आहेत तेवढ्या प्रिंट करा, लो, मिडियम, हाय. हे माझ्याकडे 3 स्टेट आहेत आणि त्याच्यासोबत ऍक्शन प्रिंट झाली पाहिजे. ज्या ऍक्शनची व्हॅल्यू मॅक्सिमम आहे तो प्रिंट झाला पाहिजे. सो असं प्रिंट करेल हा, बरोबर. इथं रिड्यूसची व्हॅल्यू मॅक्सिमम आहे, बरोबर, ते प्रिंट झालं. सेकंड रोला पण रिड्यूसची व्हॅल्यूज मॅक्सिमम आहे आणि थर्ड रोला इन्क्रीजची व्हॅल्यू मॅक्सिमम आहे, तर इन्क्रीज प्रिंट झालं. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. तर इथपर्यंत यायला पाहिजे. या कोडमध्ये जर समजा जिथपर्यंत राईट करता येतो तेवढा राईट करा. जर काही इश्यू झाले सो इट इज लाईक अंडरस्टँडेबल. इथपर्यंत तुम्ही राईट करू शकत नाही, अंडरस्टँडेबल आहे. फक्त ते समोरच्याला तुम्हाला एक्सप्लेन करता यायला पाहिजे की ऍक्च्युली हा काय करतोय, या स्टेट आणि ऍक्शन मधलं रिलेशनशिप कसं आहे. जर स्टेट मिडियम असेल तर ऍक्शन काय परफॉर्म करायची, रिड्यूस करायचं, मेंटेन करायचं की इन्क्रीज करायचं. अगेन इफ वी टॉक अबाउट लाईक सम theoretical part related to it, what is the reinforcement learning, or they can ask you what are the like types of a machine learning, supervised, unsupervised आणि reinforcement असे 3 टाइप्स आहेत. reinforcement कसं वर्क करतं, इट इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक वेअर एजंट लर्न बाय इंटरॅक्टिंग विथ एन्व्हायरमेंट सोबत वर्क करून रिवॉर्ड आणि पेनल्टी सोबत वर्क करतं. अँड एम इज टू इन्क्रीज द रिवॉर्ड्स, क्युम्युलेटिव्ह रिवॉर्ड्स इन्क्रीज व्हायला पाहिजेत. व्हॉट इज अ क्यू लर्निंग, क्यू लर्निंग इज अ मॉडेल फ्री रिइन्फोर्समेंट लर्निंग अल्गोरिदम. जसं मशीन लर्निंगच्या अंडर लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नाईव्ह बेस हे अल्गोरिदम आहेत, तसा रिइन्फोर्समेंटच्या लर्निंग कोणता अल्गोरिदम आहे, क्यू लर्निंग मॉडेल आहे. that learns the best action for each state
युझिंग अ क्यू टेबल. क्यू टेबल वरून हा लर्न करतो. व्हॉट इज अ क्यू टेबल? विच स्टोअर द व्हॅल्यूज रिप्रेझेंटिंग द क्वालिटी क्यू व्हॅल्यूज फॉर टेकिंग अ पर्टिक्युलर ऍक्शन. की नेक्स्ट ऍक्शन काय घ्यायची, लोड पॉवर रिड्यूस करायची, पॉवर मेंटेन ठेवायची का इन्क्रीज करायची, हे ऍक्शन याच्यावरून ठरवतो. व्हॉट आर दी स्टेट्स अँड ऍक्शन इन दिस एक्सपेरिमेंट? स्टेट आणि ऍक्शन काय? सो स्टेट रिप्रेझेंट दी मशीन लोड लेवल्स. कोणत्या लेवल्स? मशीन लोड लेवल्स. किंवा रोबोटच्या केसमध्ये रोबोट पोझिशन असतील. लोडला लेवल काय? लो लोड, मीडियम लोड आणि हाय लोड. अँड ऍक्शन रिप्रेझेंट दी पॉसिबल डिसिजन की रिड्यूस पॉवर करायची किंवा कोणत्या डायरेक्शनला मूव्ह करायचं. जर एक्झाम्पल रोबोटचं असेल तर मग लेफ्ट मूव्ह करायचंय, राईट मूव्ह करायचंय, टॉप मूव्ह करायचंय की बॉटम मूव्ह करायचंय, राईट. अँड व्हॉट इज द रोल ऑफ अ रिवॉर्ड इन अ रिइन्फोर्समेंट लर्निंग? सो रिवॉर्ड्स गाईड द एजंट टू टेक अ बेटर ऍक्शन बाय गिव्हिंग अ पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह फीडबॅक. जेवढा रिवॉर्ड वाढेल तेवढी ऍक्शन पॉझिटिव्ह आहे, जेवढा रिवॉर्ड कमी होईल तेवढी ऍक्शन निगेटिव्ह आहे. लाईक दॅट. खाली एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे की अल्फा व्हॅल्यू काय आहे, लर्निंग रेट, की किती नवीन इन्फॉर्मेशन अपडेट होते ती कंट्रोल करण्यासाठी व्हॅल्यू यूज होते. गॅमा डिस्काउंट फॅक्टर आहे. ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस दिस. वी चोज क्लोज टू 1 मीन्स फ्युचर रिवॉर्ड इज हायली व्हॅल्यू. 1च्या आसपास ही व्हॅल्यू घेतात. 0.9 जनरल व्हॅल्यू आहे. एप्सिलॉन 0.2 एक्सप्लोरेशन यूज केलेलं आहे की 20% टाइम ऑफ द टाइम एजंट एक्सप्लोर द न्यू ऍक्शन, 80% एक्सप्लॉइट द बेस्ट ऍक्शन. ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ you can work with the 8th experiment. So we have covered all the experiment with this session, right? We started with the spam, not spam, vibration analysis, feature extraction from the news data. In 4th experiment, we have seen the predict the handwritten digit from the images. Handwritten images वरून digit predict करायचंय. 5th मध्ये आयरिसचा डेटा सेट होता, क्लासिफिकेशन बेस्ड. आयरिस फ्लावर क्लासिफिकेशन करायचं. 6th झालं. 6th मध्ये काय? इन 6th वी हॅव सीन दी हाऊस प्राइस प्रिडिक्शन, की तुम्हाला स्क्वेअर फीटच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, प्राइसच्या व्हॅल्यूज प्रिडिक्ट करायचे आहेत. 7th मध्ये मार्को प्रोसेस आहे आणि 8th मध्ये रिइन्फोर्समेंट लर्निंग आहे. सो ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स आर देअर. ओके. सो दॅट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाईज. थँक यू. Please go through this. I will provide this code. I will provide the GitHub repositories for these codes. I will provide the PDF as well. त्याच्यासाठी PDF आणि IPYNB फाईल दोन्ही शेअर होतील तुमच्याकडे. आधी कोड गो थ्रू करा, कोड रन करा आणि त्यानंतर कुठे एरर येत आहेत ते चेक करा. इफ नीडेड वी कॅन कनेक्ट लॅडर ॲज वेल. इन बिटवीन लाईक इन मीन टाइम आय विल शेअर दी ॲनाकोंडा इन्स्टॉलेशन लिंक. ॲनाकोंडाचं इन्स्टॉलेशन करण्यासाठी जी लिंक आहे ती शेअर करतो. इन्स्टॉलेशन करा, सॉरी डाउनलोड करा. आधी 1 GB च्या आसपास सेटअप आहे आणि तो इन्स्टॉल करा. इन्स्टॉल करताना काही डाऊट्स आले तर विचारा. ठीक आहे. थँक्यू गाईज.